ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। सदन ने MLA खैरा की रिहायश से ED वालों मारे छापे की निखेधी। सिद्धू ने कहा, खैरा साहब मैं तुहाडे नाल खड़ांगा। माझे दी श्रोमणी अकाली दल सियासत विच आया वड्डा भूचाल। प्रोफैसर विरसा सिंह बलटोहा ते कैरों परिवार आमो सामने। विरोधी धिरां दे रौले रप्पे च बजट इजलास समाप्त। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते बाकी दीआं अहम खबरां दी लैंदे आं जानकारी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य के कुछ प्राइवेट हस्पतालों वालों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत अधीन लाभपात्रियों का इलाज करने के नाम हेठ फर्जी डॉक्टरी बिलों राही प्रतिपूर्ति के क्लेमां विच करोड़ों रुपए की घपलेबाजी करके मोटियां रकमां दे बीमा क्लेम हासिल किए जाने का पर्दाफाश किया है। इस दौरान अधिकारित इफको टोक्यो बीमा कंपनी वालों सरकारी हस्पतालों के बीमा क्लेम भारी मात्रा में रद्द कर दिए गए, जिस करके राज्य सरकार के खजाने नूं करोड़ों का घाटा पिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य डायरैक्टर ते DGP श्री BK उप्पल ने दस्सिया कि आयुष्मान भारत योजना में चल रहे इस घोटाले की हर पक्ष तो डूंघाई तक जांच करन ते एक विजिलेंस इंक्वायरी दर्ज की गई है तां जो इस योजना अधीन प्राइवेट हस्पतालों वालों की जा रही वड्डी घपलेबाजी करके अपने आप को वित्तीय लाभ पहुंचाने संबंधी कीतियां जा रही बेनियमियां का पर्दाफाश किया जा सके ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 77 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1282 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,43,98,450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जिस विचों इस हस्पताल के 519 क्लेम रद्द हो गए थे। बाकी रहंदे केसां विचों कुल 4,23,48,050 रुपए के क्लेम स्टेट हैल्थ अथॉरिटी पंजाब वालों पास किए गए हैं। पास हुई इस राशि विचों हुण तक 1,86,59,150 रुपए की रकम की अदायगी बीमा कंपनी इफको टोक्यो वालों उक्त हस्पताल की जा चुकी है। पंजाब विधान सभा ने चल रहे बजट सैशन दौरान सर्वसम्मति नाल मता पास करके MLA खैरा की रिहायश ते ED वालों की गई रेट की आलोचना करते हैं इसनूं गैर संविधानिक ते अनुचित दस्सिया है। संसदीय मामलों बारे मंत्री श्री ब्रह्म महिंद्रा ने दस्सिया कि सदन ने केंद्रीय एजेंसियां जिवें CBI, ED, NIA की वरतों किसानां, राजनीतिक तौर पर चुने हुए नुमाइंदियां अते इत्थों तक कि कुछ सरकारी अधिकारियों समेत निर्दोष लोगों को परेशान करने लई कीते जाण विरुद्ध एक सुरता विच आवाज उठाउंदियां इस मुद्दे ते चिंता जाहिर की, जबकि ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, जिस का सदन वालों सर्वसम्मति नाल मता पास करके नोटिस लिया गया है अते इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की इस कार्रवाई की आलोचना की गई है। केंद्रीय एजेंसियां की गैर संविधानिक अते अनुचित वरतों की निंदा करते सदन ने भारत सरकार को अपील की कि वो कानून की निर्धारित प्रक्रिया तोड़ के लोगों के चुने हुए नुमाइंदियां के अधिकारों की उल्लंघना करने तो गुरेज करन अते देश में स्थापित लोकतंत्री सिद्धांतां नूं कायम रखे। उधर विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आज सदन में कहा कि वो किसानी घोल की हमायत और मनुखी अधिकारों की राखी लई हमेशा डट के बोलते रहेंगे और अन्याय खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस पूरे मामले को सदन में उठाने लई सारे मैंबरों का धन्यवाद करते कहा कि ED ने जानबूझ के झूठे मामले में छापे मारे हैं। खैरा ने कहा कि ED की टीम ने उन्होंने डायरिया ते भी दस्तखत करा ले हैं जिन्होंने डायरिया में कैंसर पीड़ितों को रिश्तेदारों वालों दी वित्तीय मदद का जिक्र सी।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਭ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨਸ ਸਾਰੇ ਰਖਾਲੇ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਹਿਮ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਐਮਐਲਏ ਖਰੜ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋੜੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਡ ਫॉर ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਲੋ 50,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6-7 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਰੰਟ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਲਸ, ਫ੍ਰਿਵਲਸ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਦੀਪ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹਾਮਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 2 ਡੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ WhatsApp ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ MLA ਆ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਉਹਨੇ 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, WhatsApp ਚੈਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਦੀ ਚੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ 25 ਡੱਬੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ 10% ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਹੁਣ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਾਂ। ਮੈਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਚਸ, ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਬਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਡ ਫॉर ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਰੱਗਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਵश्य ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਣਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰਬੰਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਚਾਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਠੱਪੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰਾਂ MLA-ਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੱਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਬਣੋ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇਮ ਕਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਵੇਂ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਆ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਤਾ, ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੜੋ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੂਗੀ ਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਲਟੋਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੂ। ਸਰ ਕਈ ਵਰਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਐਤਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਤਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ 2022 ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੀਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਥੋੜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਜ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ, ਛੇਤੀ ਜਾਣ, ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਲਾਹਣਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਚਕਾਨਾਪਨ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਫੀਲੇ ਜੇ ਛੱਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਫੀਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੇਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਨ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 33 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ
ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 33,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂੜ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ, ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ, ਅਮਲੂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਲੋਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵਟਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਟੀਏ, ਡੀਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYE ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੜਾ ਪੁਤਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੜਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਆ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 420 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 420 ਦੀ ਜੋੜੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SC BC ਠੱਗੇ, 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੱਗੇ, 1800 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੱਗੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ 4 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੱਗੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। DA ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਅਰੇਅਰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਤੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਆ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ। 180 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਹੈਲਥ, SC, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ,
ਅੱਧ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਕਰਤਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੜਕ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਕਰਤਾ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਘਟਾਤੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘਟਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਕੱਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 50% ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 11 ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਅੱਜ 12ਵੇਂ ਤੋਂ 16 ਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਵੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕਢਾ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਥੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਚੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਊ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਰਗੜਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਫੇਰ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਮੀ, ਕਦੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮੁੰਨੀ, ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਪੂ, ਕਦੇ ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਕਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਠੁੱਲੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਵਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਡਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਜੈਟ ਸੀ ਰਾਵਤ ਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।